Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau keistiqomahan di dalam membimbing kita sehingga kita semua bisa bersama dengan beliau kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam program kajian kitab Al-Hikam Ibn Athaillah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana alhamdulillah kita semua pada kesempatan kali ini telah sampai kepada hikmah yang ke-119 dan insya Allah kita akan kembali membahas tentang beramal tanpa menerima balasan. Untuk itu bersama-sama kita dengarkan, kita simak untayan atau nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاضل الأولياء الصالحين في مشارق المغرب يترسل وترحب أسن وحبا أمواتنا وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشحن. الشيخنا مشايخ والدينا وإخوانهم كل من حضر في هذا المسجد والمنفقين والدارئين المحسنين المستمعين والمشاهدين. وصيفت علينا وعليهم وطال العارفين وفي لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أمرنا ومعهم بالطاعة والصحة والعافية ويسع أرزقنا وأرزقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم وبلا أملنا ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والأسبة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنا واغفر لنا warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kita sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti, sungguh Allah Maha tahu.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصدق من بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. أعنا يا ربنا على تصفية قلوبنا وتزكية أنفسنا. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, para pemirsa, para pendengar, hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama dengan di bawah bimbingan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa akan kami hadirkan satu muqaddimah fiqhiyah agar kita bisa menggabungkan antara ilmu zahir dan ilmu batin, antara fikih dengan tasawuf. Kita dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Takrib yang kita sudah sampai kepada perkataan musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fid daraini amin, ila anqal wa istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Termasuk syarat sahnya di dalam solat harus menghadap kiblat. Jika tidak menghadap kiblat tidak sah. Bahkan jika ada orang solat dengan sengaja meninggalkan kiblat, hukumnya haram. Wa yajuzu tani, menghadap kiblat. Cara untuk mengetahui kiblat, ada beberapa martabat. Martabat yang pertama yang paling tinggi adalah mengetahui kiblat, yaitu kita bisa melihat Ka'bah langsung. Jadi dengan melihat, ini adalah martabat tertinggi. Nggak akan salah karena kelihatan di matanya itu Ka'bah. Nggak pakai ijtihad kalau seperti ini, karena terlihat di matanya. Dan juga bagi siapapun yang punya kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram, amin semuanya, disunnahkan semua sholat kita disunnahkan menghadap ke tempat sujud kalau kita sholat. Kecuali di saat kita diantaranya berada di Masjidil Haram, disunnahkan kita menghadapkan wajah kita dan mata kita ke arah Ka'bah. Bahkan di luar sholat pun kita sunnah untuk melihat Ka'bah. Indahnya, melihat saja dapat pahala. Melihat Ka'bah. Ini yang pertama untuk mengetahui kiblat adalah dengan melihat Ka'bah. Yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Mungkin gambarannya adalah Ka'bah, ada bukit, di balik bukit ada manusia yang akan sholat. Arah Ka'bahnya jelas, cuman dia diberitahu oleh satu orang yang naik ke atas, selalu beritahu, gini loh arahnya.
Maka orang yang di balik bukit ini adalah melihat Ka'bah melalui orang, mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Ini martabat yang kedua, tinggi sekali. Martabat yang ketiga adalah dengan berijtihad, berusaha dengan ilmu yang ia ketahui. Termasuk dengan kompas bisa dianggap. Jadi ijtihad, ada ilmunya untuk mengetahui kiblat. Adapun untuk masyarakat Indonesia Raya yang kita ini di garis katulistiwa, maka Imam Nawawi Al-Bantani menggambarkan sederhana. Kalau kita simpulkan dari penjelasan beliau itu begini. Untuk mengetahui kiblat, ijtihadnya apa? Ini di saat tidak ada musola. Kalau ada musola nggak perlu ijtihad. Ada masjid nggak perlu ijtihad lagi. Jadi ijtihad itu kapan? Di saat kita tidak bisa mengetahui kiblat, baru kita ijtihad. Sudah ada masjid, ijtihad, ikuti masjid. Karena masjid itu waktu dibangun adalah dengan ilmu untuk mengetahui kiblat. Maka ijtihad berlaku adalah di saat kita tidak bisa mengetahui kiblat. Kalau untuk orang Indonesia sederhana, cari arah utara dan selatan. Dengan kompas buatan, silet bisa utara, selatan. Baru kita menghadap ke arah barat. Belakang kita harus timur. Menghadap ke barat, lurus. Setelah kita ketemu barat yang lurus, mengkol sedikit ke kanan, maka itulah kiblatnya orang Indonesia. Serong sedikit, jangan banyak-banyak serong, sedikit. Cukup kita keluar dari lurus, belok sedikit, itu sudah kiblatnya orang Indonesia. Ini yang difahami, ini yang harus difahami. Nah, kapan ini berlaku? Di saat kita berada di hamparan, bukan di sebuah musola. Ya, ini yang anehnya, sudah di masjid nyerong lagi, itu malah hilang dari Ka'bah, dari kiblat. Ini kejadiannya. Makanya kita masih menemukan sebagian masjid itu sajadahnya dimiringkan. Masjid itu dibangun atas dasar ilmu kiblat tadi. Maka kalau sudah di dalam masjid jangan nyerong lagi. Ini sudah kebiasaan. Kadang-kadang susah itu. Ya, diluruskan susah. Lurus. Bahkan mungkin berhujah di kitab disebutkan begitu. Itu digambar ke Imam Nawawi Al-Bantani kalau kita di hamparan luas, bukan di sebuah bangunan yang sudah jelas. Jadi kita lihat utara selatan, baru nanti ke arah barat, baru nyerong sedikit. Ini ijtihadnya. Baik. Bagi orang yang ijtihad menemukan kiblat, lalu dia sholat mengikuti ijtihadnya, kemudian dia berubah ijtihadnya, sementara sholatnya sudah selesai, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Ijtihad yang kedua belum tentu lebih bagus daripada ijtihad yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, berbeda kalau di dalam sholat. Maka kalau di dalam sholat dia di tengah hutan, lalu dia menduga, mengira-ngira perasaan gimana, saya akan mungkin, oh kayaknya sana. Ternyata berubah lagi, ya berubah, ikuti, karena dia masih di dalam sholat. Baik, ini adalah martabat mengetahui kiblat. Yang ketiga adalah dengan ijtihad. Kemudian yang keempat adalah mengikuti orang yang telah berijtihad. Nah, ini adalah rata-rata kita kalau kita masuk musola, sudah ada musola, jami' ikhrabnya sudah itu arah kiblat, selesai. Nah, baik. Artinya kita harus menghadap kiblat dengan 4 cara tadi. Salah satu dari 4 cara. Baik, kemudian bagi siapapun yang sholat tidak menghadap ke kiblat, hukumnya tidak sah sholatnya. Adapun yang dianggap menghadap kiblat adalah dada. Dada kita menghadap ke kiblat. Makanya kalau ada orang sholat yang penting dadanya menghadap ke kiblat, kepalanya nyerong ke sini, itu makruh. Tapi tidak membatalkan. Begini. Tolah-toleh. Asalkan tidak melakukan 3 gerakan berturut-turut, sholatnya sah. Tapi makruh, aneh. Ini dicuri oleh setan, kata baginda Nabi. Ini dia curi oleh setan dan oleh. Maka makruh tolah-toleh, tidak membatalkan. Baik, kemudian bagi yang miring, dadanya ngarah ke kiblat. Terserah miringnya ke kanan, miring ke kanan. Kalau yang terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat. Mungkin orang sakit akan melakukan sholat, jika ia terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat, kemudian pundaknya diangkat, ditinggikan sedikit dengan bantal agar dadanya mengarah ke kiblat. Seperti itu. Jadi begini, kalau sana kiblat, kakinya ke sana. Nanti sedikit berdiri begitu, diberdirikan dengan bantal agar sedikit meninggi,
agar dadanya bisa mengarah ke kiblat. Karena intinya adalah dada mengarah ke kiblat. Baik, kemudian dalam segala keadaan, kecuali dalam dua keadaan, orang boleh tidak menghadap ke kiblat. Yang pertama adalah salat syiddatul khauf. Dalam keadaan kita takut di medan laga misalnya, kita tidak ingin ketinggalan sholat, ataunya masih di dalam medan laga, akan perang, dalam keadaan perang. Sementara waktu sholat mau habis, lakukanlah sholat di medan laga dengan membawa pedang, sabet sana, sabet sini. Enggak ngadep ke kiblat, belakangi kiblat, ngadep ke kiblat sesaat, muter-muter, sah. Siddatul khauf. Termasuk siddatul khauf ini adalah untuk menjaga jiwa. Lagi sholat mau dipendong sama orang, lari, nggak usah dibatalin, sah. Larinya ke arah belakang, nggak apa-apa. Ada orang mau pedang dari parang dari sana, kita lagi sholat, Allah sholat dulu, Allahu Akbar, jangan batalin, syiddatul khauf. Atau tasmu banyak duitnya, lagi sholat, Allahu Akbar, tasnya diambil, kejar dia, karena menjaga harta diperkenankan. Cuman biasanya sudah kalah sama batal, pasti batalin langsung kejar gitu. Cuman ini seandainya itu syiddatul khauf itu bukan hanya sekedar di medan laga, akan tapi segala sesuatu yang menakutkan terhadap lima, nyawa kita, akal kita, kehormatan kita, harta kita, itu adalah boleh kita melakukan sholat syiddatul khauf, yaitu hartanya diambil, kita lagi sholat duhur, sholat fardu enggak, aslinya kan tidak boleh dibatalkan kecuali ada darurat, dan itu darurat. Seandainya tidak dibatalkan boleh, lebih bagus. Cuman kalau dibatalkan boleh karena ada darurat, tapi ada cara. Kalau tidak dibatalkan bagaimana? Sudah, sholatlah seperti sholatnya orang dalam di medan laga, kejar dia. Tapi kalau berhenti, kita balik lagi posisi sholat. Ini yang kedua adalah sholat yang boleh tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Sholat sunnah di atas kendaraan atau sholat sunnah di saat bepergian. Bepergian di sini bukan harus bepergian yang boleh mengkosor sholat, tidak. Yang penting dianggap dia pergi. Bukan dianggap pergi dari olah langsung ke mana? Ke kamar belakang tahfidz sana langsung wah pergi bepergian sholat di atas. Bukan itu. Bepergian pergi beneran. Biarpun belum jarak yang boleh mengkosor, yang penting pergi keluar dari tapal batas wilayah kecamatannya atau apa. Itu sudah dianggap bepergian, maka boleh di saat itu dia melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Akan tapi rinciannya begini, orang bepergian ada dua macam. Yang pertama bepergian adalah di atas kendaraan. Jika orang bepergian di atas kendaraan, maka kiblatnya adalah arah kendaraannya. Kalau mobilnya ke arah timur, ya sudah sholat sunnahnya ngadep ke timur, Allahu Akbar. Selagi tidak susah. Kalau menghadap ke kiblat susah atau mengganggu, repot, biar tidak repot darurat, enggak, penting enggak nyaman deh kalau kita harus menghadap ke kiblat. Maka menghadaplah ke arah kendaraan Anda, itu kiblatmu. Makanya kita lagi dari Cirebon ke Jawa Timur lewat tol, ya sudah. Sholat sunnah ngadep ke arah kendaraannya, ke arah timur, tidak ke arah kiblat. Sah karena sholat sunnah. Yang kedua adalah yang berjalan. Kalau pakai jalan kaki bagaimana? Mungkin juga. Tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang punya sepeda. Ada orang melakukan perjalanan memang orang soleh. Jadi sengaja tidak mau pakai kendaraan karena apa? Dia ingin mengulang hafalan Qur'annya. Jadi jatah antara rumahnya dari tempat tujuannya itu 2 juz. Itu sudah pasti. Bahkan kalau seandainya merem pun sudah pas nanti. 2 juz sampai rumah. Jadi seperti ini. Nah, dia boleh melakukan sholat karena ingin menjadikan bacaan Qur'annya berlipat-lipat, maka dia sholat. Takbir sambil jalan. Ini orang pinter, hebat. Makanya upayakan kalau membaca Al-Quran selagi bisa dimasukkan dalam sholat, masukkan dalam sholat, pahalanya berlipat-lipat lagi. Nah, jika ada orang melakukan sholat dengan berjalan, maka kalau berjalan bukan seperti naik kendaraan. Kalau kendaraan kan ada yang perlu diatur nyawanya, kendaraannya. Tapi kalau berjalan kan kita sendiri. Maka di saat berjalan maka wajib menghadap kiblat dalam keadaan takbiratul ihram, ruku', sujud, harus menghadap ke kiblat. Jadi Allah Akbarnya menghadap ke kiblat. Misalnya mau berjalan ke timur.
Berdiri sebentar, langsung ngadep ke kiblat, Allahu Akbar. Baru satu ngadep ke timur jalan. Biar nggak berhenti Qurannya panjang 5 juz gitu, baru nanti rukuk lagi. Ujung sana baru rukuk. Rukuknya ngadep ke kiblat. I'tidal lagi, sujud lagi, berdiri lagi, panjang lagi, 5 juz lagi, boleh. Jadi kalau dengan berjalan harus menghadap ke kiblat di beberapa keadaan, takbiratul ihram, waktu rukuk dan sujud. Inilah gambaran tentang menghadap ke kiblat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu termasuk syarat sahnya salat. Baik, kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Al-hikmah at-tasi'ah, yang al-hikmah ke berapa? Hikmah ke 119. La tatlub, qala Imam Ibn Athaillah, la tatlub 'iwadan ala 'amalin lasta anta fa'ilan yakfi minal jazaa'i laka 'ala al-'amali an kana lahu qabila. Ini perbincangan di kalangan ahli iman yang dia mengaku dengan lisannya rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, kenal Allah. Nah, kaidahnya orang kalau sudah kenal Allah, Zat yang Maha Pengasih, mengaruniakan kepadanya nikmat yang banyak, tentu kerinduannya untuk menghadap atau bermunajat kepada Allah sangat kuat. Artinya di saat orang tersebut benar-benar merindukan kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian diberi kesempatan untuk bermunajat, maka dia akan mengatakan munajatnya adalah karunia. Sama orang yang mengaku rindu kepada Allah kok tiba-tiba dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, ini karunia. Maka mereka mengerti bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan di saat seorang hamba bisa bangun malam. Allah. Tahajud nikmat besar. Mereka sadar dia tidak akan bisa bangun malam kecuali karena dipilih oleh Allah. Pernah suatu kisah, seorang istri punya suami susah diajak ibadah. Bangun malam susah. Tapi dia sangat rajin bangun malam. Suatu ketika dia lagi bangun malam, rupanya munajatnya itu, suaminya pas pengen ke toilet, papa tuh iseng, istriku doa apa sih? Pengen didengar doanya. Rupanya dalam panjatan doanya bunyi Allah, berpuji syukur ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah. Jadi maka dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, puji syukur dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, aku bisa melakukan kebaikan di malam ini. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, selalu cintaanmu kepadaku. Akhirnya suaminya itu setelah selesai dia doa, istriku kau doanya kok aneh banget. Aneh kenapa bang? Kok demi cintamu ya Allah kepadaku, kok GR banget kamu itu? Sang istri berkata, iya bang, kalau bukan karena Allah cinta kepadaku, niscaya aku tidak akan bangun seperti kau. Kau tidak dibangun karena Allah, gak bisa sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepadaku, niscaya aku tidak akan bisa melakukan sholat. Kerasa suaminya, benar, saya tidak dicintai oleh Allah, makanya saya tidak. Padahal melek, wudhu tok enggak, nyuci muka enggak, kencing selesai. Karena tidak dicintai oleh Allah, enggak bisa melakukan kebaikan. Padahal kemampuan ada. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sesungguhnya karunia dari Allah. Kalau orang faham makna kedekatan kepada Allah dan makna kecintaan kepada Allah.
Adapun yang tidak cinta Allah ya lain, tidak mencintai disuruh datang seperti dipaksa. Tersiksa, tapi orang mencintai. Ini kan kalangan ahli iman. Kita perbincangan ahli iman yang ingin meningkatkan kualitas imannya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Salik, murid, ahli thariqah ini. Nah, jadi semua amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba ini murni adalah karunia dari Allah. Maka kata Ibn Athaillah, apa pantas kalau seperti itu kamu minta balasan dari Allah? Ini kan aneh. Lanjutan hikmah yang kemarin. La tatlub iwadhan. Jangan kau minta balasan. Jangan kau minta ganti seperti pembayaran. Kau bayar dengan sholat minta pahala. Jangan la tatlub iwadhan, jangan kau minta ganti dari Allah ala amalin, dari sebuah pekerjaan lasta lahu fa'ilan. Yang amal itu sebenarnya bukan darimu. Bukan engkau yang melakukannya. Orang kan protes, gimana gak melakukan? Saya yang melakukan kok. Nah, itu kan bagi orang yang belum tidak bicara akidah. Dohirnya kan dia, tapi ahli akidah akan faham. Orang yang punya iman kepada Allah akan faham bahwa perilakunya ini dari Allah. Ini pembahasan akidah. Ibn Athaillah memasukkan kita dalam pembahasan akidah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwa pekerjaan amal hamba ini Allah yang menciptakannya. Ingat, Allah menciptakan. Allah menciptakan amal kita. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah khaliqu kulli syai'. Amal kita ini Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Sehingga dalam akidah ahli sunnati wal jamaati bahwa jangan sampai seorang hamba mengatakan aku berbuat dan aku bisa. Kemudian di sana dia berkata, kalau yang pekerjaan seorang hamba ini adalah pekerjaan, kalau pekerjaan seorang hamba ini adalah Allah yang menciptakannya, lalu kenapa kita harus diseksa kalau kita melakukan kesalahan? Dijelaskan oleh ahlinya bahwasanya Allah menciptakan pekerjaanmu. Yang menjadikan sebab kamu diseksa itu adalah bukan pekerjaanmu, akan tapi apa? Maksud yang ada di hatimu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kalau ada orang melakukan satu kejahatan tanpa ada maksud di dalam hatinya, nggak dihukum dia oleh Allah. Tidur, ngelindur, bunuh orang, nggak dosa dia. Nggak dosa. Orang yang naik mobil dengan jalan pelan-pelan sudah benar jalurnya, tiba-tiba nabrak orang. Urusan sama polisi iya, tapi di hadapan Allah nggak dosa dia. Karena apa? Pekerjaan kelihatan dia yang melakukannya, tapi apa? Tidak ada maksud di dalam hatinya. Maka orang gila nggak bisa karena akalnya nggak ada iradah khusus, kemauan khusus. Lalu ada yang bertanya kemudian, bagaimana urusan hukuman nanti kalau memang semua pekerjaan Allah yang menciptakan? Allah yang menciptakan, tapi kemauan di dalam hatimu ada. Kamu yang berkehendak di dalam hatimu, kamu yang menghendaki. Coba, makanya tidak akan dihukum seorang hamba melakukan maksiat jika tidak berangkat dari kemauan di dalam hatinya. Kalau sudah tidak ada kemauan, nggak dosa dia, hilang iradahnya. Orang gila, orang lindur, didorong sama orang dari loteng, jatuh menjatuhi bayi, bayinya mati, dosa enggak ya? Enggak, dia didorong sama orang, enggak ada kemauan dia, lihat bayi mau lari enggak bisa, blek, mati. Nah seperti itu. Ini pembahasan dalam akidah, perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah sebenarnya bisa dijelentrehkan dengan sederhana sekali. Jadi begini,
yang akan menjadi sebab seorang hamba ini dihukum oleh Allah adalah karena ada kemauan di dalam hatinya. Dan kemauan di dalam hatinya ini juga lagi-lagi ciptaan Allah. Mungkin Anda berkata, lah kalau memang kemauan di hatiku juga ciptaan Allah, lalu kenapa juga saya diseksa? Baik, Allah menciptakan, Allah memberikan kepada seorang hamba kemauan, maka dengan kemauan itulah hamba berkehendak, maka dengan kehendaknya inilah Allah akan siksa. Dan disitulah juga Allah kasih pahala. Karena ini juga pekerjaan Allah juga pada akhirnya. Oh, enggak begitu dong. Semuanya memang ciptaan Allah. Kemauan yang pada dirimu adalah ciptaan Allah. Kalau kemauan di dalam hatimu tidak ada fungsinya bagimu, apa artinya Allah menciptakan kemauan iradah? Jadi gini, Allah Maha Kuasa menciptakan di dalam hatimu kemauan untuk berkehendak. Lah kok Allah menciptakan dalam dirimu kemauan untuk berkehendak, lah kok tidak berkehendak? Berarti Allah tidak menciptakan. Kalau Allah menciptakan dalam dirimu ada kemauan untuk berkehendak, maka kamu berkehendak. Nah, kehendakmu ini adalah darimu. Yang memberikan kehendak adalah Allah. Jangan sampai Allah memberi kehendak tapi kamu tidak boleh berkehendak. Ini adalah bohong. Allah Maha Kuasa menjadikan dirimu berkehendak lalu kamu tidak berkehendak. Oh, enggak ada. Kalau Allah berikan dirimu berkehendak, maka engkau berkehendak setelah itu. Sehingga ini dialog masalah akidah panjang tentang iradah kita di hadapan iradah Allah adalah sederhana, kalimat adalah Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Yang akan dihukum adalah kehendakmu. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Orang doyan sate, ternyata Allah tidak jadikan dia berkehendak, maka sate jadi nggak enak, nggak mau, disodori pun nggak mau. Padahal dia hobi. Kenapa? Kehendaknya dicabut oleh Allah. Nah, artinya ini kembali kepada tadi. Kehendak kita adalah dari Allah. Kehendak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Allah memberikan kehendak dalam dirimu untuk melakukan ibadah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka engkau tidak akan bisa beribadah. Baik, disinilah laki-laki kembalinya kepada Allah. Artinya karunia dari Allah. Ibadahku, aku akan diberi pahala oleh Allah. Kalau bermaksiat, aku akan diseksa karena Allah memberikan kehendak tadi. Maka kehendak ini adalah dari Allah. Berarti kalau ada orang beribadah, berarti Allah telah menjadikan hatinya menghendaki ibadah. Berarti sebelum beribadah Allah telah memberikan karunia, yaitu kehendak beribadah. Ibadah nikmat, maka sebelum dia melakukan nikmat ibadah Allah telah beri. Maka kebaikan Allah mendahului kebaikan kita. Apakah setelah itu kamu berbuat baik kemudian minta kepada Allah balasan? Ya Allah, mana iwat balasan untukku ya Allah? Semuanya sahabnya dari Allah, kemauan dari Allah, tenaga dari Allah, kesempatan dari Allah, 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 Allah. Apakah setelah itu minta, ya Allah berikan kepadaku? Yakfi minal jazai, maka cukuplah balasan yang luar biasa dari Allah laka bagimu alal amal, atas amal yang kau lakukan. Angkana lahu qabila. Kalau Allah menerimamu, Allah menerimamu, menerima amal baikmu, ini adalah karunia agung dari Allah kalau sudah terima. Jadi begini, orang sadar bahwasanya ini orang ahli iman, menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya adalah karunia, nikmat Allah. Nah, ini iman, pangkat. Bisa sujud adalah nikmat, bisa sedekah adalah nikmat. Semua kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia itu hamba yang cinta Allah. Karena dia menyadari bahwa karunia Allah kepadanya sangat banyak. Sangat banyak. Maka ia ingin mensyukuri, makanya bab syukri nikmah dalam akidah. Ia ingin mensyukuri karunia Allah tersebut. Allah berikan tenaga, berikan kekuatan, berikan kerinduan, maka ibadah yang dilakukan itu dalam irama mensyukuri. Lalu syukur ini karena apa? Allah
yang ia rindu, Allah yang ia cintai memberi kesempatan. Memberi kesempatan, wahai hambaku, ibaratnya begini. Karena engkau mencintaiku, maka aku beri kesempatan untuk menghadap kepadaku. Lah menghadap ini kan karunia Allah. Sebab ada seorang hamba enggak pernah menghadap kepada Allah dengan hatinya. Dia sujud mungkin bolak-balik, akan tapi tidak pernah menghadap dengan hatinya. Jadi seolah-olah Allah berkata begini, engkau wahai hambaku karena kau telah mencintaiku, maka ini imbalanku. Aku jadikan kau mudah untuk menghadapku, beribadah. Apa? Alhamdulillah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadap. Bahasanya seperti itu. Artinya kalau kita paham apa yang Allah mudahkan kepada kita untuk sholat sujud ini adalah karunia agung dari Allah. Maka dia menghadap kepada Allah. Karena apa? Dengan melakukan ibadah ini, dia ingin bersyukur, terima kasih kepada Allah. Seolah ini ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Aku gunakan kesehatan yang kau berikan kepadaku dengan ibadah ya Allah. Saking senengnya dia melakukan ibadah. Dia ngerti nikmat Allah yang agung, maka syukuri. Dan mensyukuri nikmat Allah, menggunakan untuk Allah. Maka tenakannya untuk sholat dan sebagainya. Kemudian apa? Kalau memang orang faham makna memberikan sesuatu dalam irama syukur, kalau ternyata ditolak, kecewa atau tidak? Kecewa, kita ingin berterima kasih kepada seseorang karena telah memberikan kebaikan kepada kita, lalu kita memberikan hadiah ditolak. Apa yang enak atau tidak? Tidak enak. Bagaimana dengan Allah? Artinya apa? Harus kita pahami bahwa balasan yang paling agung dari Allah adalah di saat Allah menerima amalmu. Aku terima hambaku. Kebaikanmu aku terima wahai hambaku. Kalau sudah dikabul oleh Allah, subhanallah. Ini makanya ikhlas itu di situ berputarnya. Enggak terlintas surga, enggak terlintas pahala, akan tapi merasa bahwasanya nikmat Allah teramat agung, enggak bisa menghitungnya semuanya nikmat Allah. Kemudian kesehatan, segala macam, rezeki semuanya, maka ia gunakan untuk Allah. Tanda terima kasihku aku gunakan untukmu ya Allah, maka terimalah ya Allah. Enggak diterima, nangis. Maka karunia agung, balasan yang paling agung dari Allah adalah di saat Allah menerima persembahanmu tadi, ibadahmu itu diterima oleh Allah. Maka senang ahli iman, alhamdulillah diterima amalku. Artinya apa? Allah ridho. Urusan balasan ini bab lain. Surga bagaimana? Itu bab lain. Ibadah seputar di sini. Dia diberi kesempatan, diberi rezeki, syukur, disedekahkan. Nah ini, pahami bahwasanya begitulah kalau kita berterima kasih kepada seseorang, ternyata terima kasih kita tidak terima, kita sedih. Bagaimana dengan Allah? Ibadah kita melakukan ibadah tidak lain adalah dalam irama mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kalau kita melakukan sesuatu untuk mensyukuri? Kalau diterima syukur kita, maka itulah nikmat besar bagi kita, nikmat di atas nikmat. Sehingga bukan iwad, bukan balasan tadi, akan tapi Allah yang Maha Kasih akan selalu memberi kebaikan, mendahului kebaikan, dan tidak pernah membiarkan kebaikan, kemenangan. Jadi kita ini adalah sebelum berbuat baik, Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah yang mendahului berbuat baik kepada kita. Ingat, paham mana ini? Kita berbuat baik itu karena Allah mendahului kebaikannya untuk kita. Apa kebaikan Allah? Memberikan kepadamu kemauan. Setelah berbuat baik, Allah berbuat baik lagi, menerima kebaikanmu. Kenapa? Karena kamu kenal Allah, kamu ingin diterima kebaikanmu. Maka apa? Termasuk karunia Allah adalah di saat Allah menerima kebaikanmu. Nah, di saat Allah menerima kebaikanmu, apalagi diberi lagi kebaikan Allah, balasan nanti. Tapi kita tidak itu mencari. Yang penting aku berbuat baik, mensyukuri karunia Allah, aku berharap amalku diterima oleh Allah. Baik Allah terima, salah Allah terima gimana? Memberi kebaikan lagi Allah di surga, thawab, pahala. Nah, itulah ceritanya ahli ikhlas itu semacam itu. Ini adalah yang diajarkan oleh Ibn Attal As-Sakandari untuk terus meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar subhanallah, ibadahnya adalah semuanya nikmat. Karena ia merasakan bahasanya sujud rukuknya tidak lain dalam irama mensyukur nikmat. Jadi buah daripada nikmat. Nikmat yang agung yang Allah berikan lalu disyukuri dengan ibadah. Ibadahnya bukan sebagai beban nanti. Makanya dalam pertemuan yang lalu, yang namanya ibadah sholat itu seolah-olah taklif, beban.
tapi sebetulnya adalah karunia. Beban. Kita contohkan apa kemarin? Seorang tua atau suami yang dipisah karena sebuah keadaan, karena sebuah pekerjaan oleh bosnya, suaminya nggak boleh ketemu istri. Rindunya luar biasa. Tak tanya apa? Ada perintah. Mulai sekarang seminggu 2 kali kamu harus pulang. Harus kan perintah, harus pulang. Apa nikmat atau tidak? Nikmat ketemu istri. Seolah-olah taklif, beban, apakan, tapi sungguhnya karunia. Begitu juga kita mengaku rindu kepada Allah, tak tahu ini beri munajat kepadaku, salat, ibadah itu sambung kepadaku. Komunikasi kita dengan Allah adalah melakukan kebaikan tersebut. Kita mengaku cinta kepada Allah, kenal Allah, rindu kepada Allah, Allah beri kesempatan. Makanya salat seolah-olah adalah taklif, beban, akan tapi sesungguhnya itu karunia. Dan bagi orang yang paham makna ini, lihat, semua ibadah yang ia lakukan sesungguhnya itu adalah karunia Allah. Maka ia mensyukuri dengan ibadah. Itulah nanti sampai derajat orang merasakan lezat, kemanisan iman dengan manisnya ibadah. Ini perlu proses. Para kekasih Allah menemukan indahnya malam adalah perlu proses sampai 30 tahun. Kita dengar cerita saja semacam ini. Akan tapi yang menyampaikan adalah Allah, kita berusaha. Ada orang menikmati sholat, selesai sholat sampai mengatakan kalau malam tiba adalah hari rayaku. Kalau sudah matahari terbit itu adalah hari susahku. Kenapa? Di saat dengan Allah menikmati. Kadzdzaba man idda'a mahabbati wa idza janna al-lailuna ma'ani. Bohong orang yang ngaku cinta kepadaku di saat malam tiba ternyata enggak pernah dengan aku. Allah ini katanya cinta kepada Allah, tidak pernah merasakan tahajud. Dan tahajud kan karunia Allah, tidak semua orang bisa tahajud. Bahkan ada orang heran kok, subhanallah, ada orang heran, ngapain kamu jam 3 malam bangun? Ngapain jam 3 malam bangun? Kalimat ngapain menunjukkan kalau dia tidak pernah dibangunkan oleh Allah untuk menikmati jam 3 malam bangun. Itulah maka kerinduan kita untuk mendapatkan balasan atau iwad dari Allah, bisa jadi itu menodai ketulusan kita. Biarpun sudah kita sebutkan tingkatan ikhlas macam-macam. Ada orang berbuat baik kepada Allah untuk mendapatkan surga dan pahala adalah sah. Akan tapi kalau sudah sampai derajat dia berbuat baik tidak kepikiran hal itu, maka itulah ikhlas yang sesungguhnya untuk Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadikan kita selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan seperti biasa bagi Anda para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Buya bisa bertanya melalui via telepon dengan nomor interaktif 082340713338. Kami ulangi dengan menghubungi 082340713338. Baik, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Romi dari Bekasi. Pertanyaannya, mohon maaf Buya, bagaimana pembagian daging kurban secara syariat agama? Soalnya kami menemukan di suatu masjid tempat penyembelihan hewan kurban, justru jamaah atau tetangga terdekat masjid tidak diberi kupon pengambilan daging kurban dengan alasan mereka orang perantau tinggal ngontrak. Panitia lebih mengutamakan warga asli biarpun rumahnya lebih jauh dari masjid. Kejadian seperti ini terjadi tiap tahun selama 3 tahun belakang ini Buya. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Baik, subhanallah. Pembagian korban itu sebetulnya mudah sekali. Kita bagikan kepada tetangga dari tempat penyembelihan korban. Dan tentunya tidak ada pembedaan antara orang itu penduduk asli atau pendatang. Semuanya adalah tetangga.
bersama kita di hari raya itu, umat Nabi Muhammad. Karena tujuannya apa? Membuat senang umat Nabi Muhammad hari itu. Artinya mungkin yang membagi korban itu belum mengerti makna daripada berhari raya itu. Memang orang perantau bukan umat Nabi Muhammad nggak boleh ikut senang. Ini biasanya pakai hawa atau hanya kira-kira saja. Kasih tetangganya dong. Tetangga biarpun dia tidak sebagai pengontrak, tapi dia tetangga kita, hidup bersama kita. Yang jauh dengan yang dekat, ini ini tetangga. Justru tetangga dekat lebih diutamakan kalau kita memberikan sesuatu. Jangan sampai yang tengah dekat tidak mendapatkan, yang jauh mendapatkannya. Jiron. Sayyidina Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad sering tentang tetangga. Jadi jangan dibedakan masalah ini, peringatan saja. Jangan dibedakan antara pendatang dan penduduk asli. Yang jelas semuanya tetangga. Bahkan mungkin kasih sayang kita harus lebih tumbuh kepada pendatang, nggak punya sanak, kerabat dan saudara. Apalagi mungkin belum begitu betah di rumah di kiri kanan kita, ya. Jadi tidak benar kalau harus tetangga dekatnya malah nggak dapat, ngenes, malah disebar ke sana kemari, itu tidak benar. Harus dapat dong. Apalagi dia mendengar suara jeritan kambingnya, kemudian juga mungkin kotoran darahnya dekat ke kiri kanan rumahnya dan sebagainya, tidak mendapatkan, tidak dibenarkan yang demikian itu. Jadi itu adalah tidak tepat. Tepatnya adalah ya siapa yang ada di situ, yang mencium baunya, mendengar suaranya, mendapatkan. Kemudian masalah pembagian daging kambing, ada hal-hal yang perlu dicermati adalah jika itu, ini tambahan aja, kalau kambing itu adalah kambing nadar, maka bagi yang punya kambing korban dan keluarganya tidak boleh memakannya. Tapi kambing korbannya sunnah boleh. Jadi biarpun Anda berkorban, maka di saat Anda menerima daging korban juga boleh. Kalau korban Anda sunnah, bahkan kalau korbannya juga wajib, tapi kan sudah berbaur dengan yang lainnya. Jangan sampai yang korban ngenes, akhirnya ya sudah, mending tidak usah korban daripada saya korban nanti nggak dapat kambing. Jadi tetap mendapatkan kambing, biarpun dia berkorban dapat kambing orang lain. Dalam bukan, tapi nanti kambing saya balik ke saya sendiri. Lah, balik ke dirimu sendiri pun juga boleh kalau memang korban sunnah. Ini kadang seperti ini, yang korban tidak dikasih sama sekali. Ini salah, yang korban bahkan disunnahkan. Kalau korban sunnah, bukan nadar tadi, korban hukumnya sunnah pada dasarnya, tidak akan menjadi wajib kalau jadi dinadarkan. Jadi kalau Anda menyembelih korban itu hukumnya sunnah. Lah karena sunnah, disunnahkan yang punya korban itu merasakannya. Ya, cuman ada di sebagian masyarakat ya kayak tadi itu, yang penduduk yang tetangga tidak dikasih, penduduk jauh hanya karena beda ini penghuni asli dan tidak. Termasuk di antara apa? Yang jelas korban jangan dikasih. Yang ngenes lah dia, kasihan. Sama keluarganya ngenes, nggak dapat kiriman kambing. Yang menyembelih korban boleh memakan daging kambingnya sendiri kalau korbannya adalah sunnah. Kalau nazar sudah dicampur dengan kambing yang lainnya, boleh. Karena tidak yakin kalau yang kembali kepadanya adalah daging kambing korbannya. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Kemudian Buya, pertanyaan selanjutnya. Baik, nampaknya telah masuk satu penelpon Buya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tasikmalaya. Terlebih dahulu salawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silahkan bisa bertanya langsung pada Buya. Buya Yahya yang saya hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb, amin. Saya mau bertanya, di sini kan kondisinya dataran tinggi. Jadi setiap musim kemarau air di daerah kami itu selalu hijau. Bagaimana hukumnya bersuci bila airnya selalu hijau, dan bagaimana dengan ibadah-ibadah kami sebelumnya gitu. Baik. Ya, sekian, terima kasih. Baik, air yang pada dasarnya adalah, Masya Allah, sama-sama. Air yang pada dasarnya adalah air yang suci dan mensucikan, kemudian berubah warnanya karena alam,
bukan karena diolah oleh seseorang, karena diam lama berubah menjadi biru dan sebagainya, atau karena ada lumut di dalamnya, maka tetap suci dan mensucikan. Yang penting tidak ada campur tangannya manusia untuk berubahnya. Berubah karena alam, alam ini adalah termasuk karena wadahnya, atau karena diam terlalu lama, atau karena pengaruh panas berubah, maka itu tetap suci dan mensucikan, warna apapun. Warna apapun. Jadi tetap suci mensucikan, tidak usah ragu. Jadi Anda tidak usah ragu, karena berubahnya bukan berubah dengan sesuatu yang Anda campur. Kecuali Anda yang mencampurkan di dalamnya bermacam-macam, maka menjadi tidak boleh lagi, karena telah bercampur dengan sesuatu yang mukhalid, yang mencampurinya, sehingga berubah dengan taghayyuran fahishan, dengan perubahannya. Tapi kalau berubahnya bukan karena ulah Anda, ulah manusia, tapi ulah karena alam, maka itu tidak merubah hukum air. Tetap boleh dipakai wudhu, biarpun warnanya kayak apa, bahkan baunya kayak apa, ketahuilah karena itu asli, tidak ada perubahan. Bukan karena ada bangkai masuk ke dalamnya, dan bukan karena Anda campur dengan yang lainnya, maka air itu tetap dianggap suci dan mensucikan. Sampaikan salam takdim kepada masyarakat yang ada di sana, nggak usah ragu, ibadahnya diterima oleh Allah, apalagi dengan musim kemarau. Insya Allah semakin dekat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah. Allah Maha Kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Kuningan ingin bertanya, bagaimana hukumnya akikah mencicil Buya? Jika anak kita laki-laki, akan tetapi di tahun pertama kita hanya bisa atau mampu membeli 1 kambing. Bolehkah nanti kita membeli kambing yang kedua di tahun berikutnya jika sudah punya uang cukup? Mohon bimbingannya Buya. Baik. Hukum akikah adalah sunnah. Lah anak laki-laki dengan 2 kambing, perempuan dengan 1 kambing. Sunnah tentunya bagi yang mampu. Kapan waktunya? Dianjurkan di hari ke-7. Nggak punya duit, tunggu 7 hari berikutnya. Nggak punya duit, 7 hari berikutnya. Nggak punya duit, tunggu tahun depan. Nah, kalau punyanya hari ini 1, tahun depan 1, boleh. Nyicilnya kan kambing utuh, bukan nyicil beli kaki dulu, kepala dulu. Kalau nyicilnya kambing 1 mah boleh. Kambing 1, nanti tahun depan ada rezeki saya tambah 1 lagi, boleh semacam itu, nggak apa-apa. Dan sah. Akan menjadi sedekah yang diterima dan akan mendapatkan pahala akikah dan akan menjadi sebab kebaikan untuk anak itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya, saya hamba Allah dari Jember. Saya ada masalah dengan ibu saya. Saya sudah memarahin ibu saya karena ibu saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan bapak saya sudah meninggal dunia. Saya sudah sebulan tidak pulang ke rumah. Apakah saya tetap berdosa karena memarahi ibu saya? Dan apakah ibadah sholat saya tidak diridhoi karena masalah tersebut Buya? Baik. Marah Anda ada dasarnya, yaitu ingin menjadikan ibu baik. Mungkin sebetulnya bukan marah, Anda menegur keras seperti itu. Tapi sebelum ini harus kita fahami bahwa ibunda Anda adalah seorang wanita. Dan beliau masih memerlukan seorang laki-laki. Artinya biarpun Anda marahi kayak apapun, tidak menyelesaikan masalah marah Anda. Maka untuk bakti kepada ibunda yang memang punya hajat, bukan dilarang menikah. Haram seorang anak melarang ibundanya menikah lagi kalau punya hajat. Himbau untuk mencari yang halal, bukan dimarahi saja. Ini urusan syahwat, urusan pribadi yang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau tidak melakukan haraman, nggak ada seorang anak hanya marah saja, nggak boleh. Ini satu hal yang nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Anak pun nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena urusan pribadi, urusan syahwat. Pintu halal buka. Makanya seorang anak harus paham, jika ibundanya atau ayahandanya, mungkin salah satu orang tuanya meninggal dunia, tidak boleh melarang, nggak ada hak melarang. Ini kadang-kadang kecemburuan. Kan ayah sudah meninggal, masa ibu nikah lagi? Ayah meninggal ahli sorga. Insya Allah begitu. Tinggal ibu dijaga, jangan sampai naudzubillah.
Kejadian yang semacam itu biasanya karena anaknya tidak pernah membuka pintu ini. Sampai ada seorang wanita, ini kejadian, semoga ibunda Anda tidak sampai melakukan kehinaan. Ada seorang wanita, suaminya meninggal dunia. Dia bertahan 5 tahun untuk tidak urusan dengan laki-laki, tidak menikah. Akhirnya di tahun kelima minta izin sama anaknya untuk menikah, anaknya marah berat. Karena anaknya marah berat, tiba-tiba datang setelah itu, ya ini adalah tahun yang ke-7. Nangis dia habis-habisan, kenapa? Karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah. Saya kepleset, Bu ya. Kepleset masuk dalam wilayah zina. Ini anaknya nggak tahu diri, anaknya nggak ngerti hukum, nggak pernah ngaji. Ibundanya punya hajat pribadi, penuhi, dicarikan kalau perlu. Dibiayai kalau perlu, kalau ibunya fakir. Seperti itu. Bukan hanya dimarahi-marahi saja. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kalau memang Anda marahnya hanya marah-marah saja, ya su'ul adab namanya. Beri solusi dong. Solusi, diajak bicara baik-baik, Anda minta maaf kepada beliau. Jangan sampai marah. Sholat Anda insya Allah terima, asalkan Anda berikrar untuk tobat. Tobatnya bagaimana? Anda menjadikan ibu Anda tidak dosa. Jadikan ibu Anda tidak dosa. Bagaimana? Diajak diskusi baik-baik. Kalau ibunda menghendaki betul, dicari jalan yaitu dengan halal pernikahan. Seperti itu. Ini yang perlu kami sampaikan kepada sebagian anak itu selalu menganggap ibunya sebagai ibu, tidak pernah menganggap ibunya adalah seorang wanita yang punya hajat khusus. Kadang seorang anak melihat bapaknya selamanya sebagai bapak, padahal bapaknya adalah seorang wanita, laki-laki normal yang dia punya hajat khusus. Ini salah. Pandang ayahmu, bagi yang ayahnya sudah menduda atau tidak punya istri, pandang ayahmu sebagai ayah dan pandang ayahmu sebagai seorang pria. Wanita ibunya yang janda, pandang ibumu sebagai seorang ibu, tapi juga harus kau pandang sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun kecuali dengan pernikahan. Inilah adil dalam hal hidup itu. Jangan egois. Karena apa? Itu adalah syariat. Dan itu kemuliaan, bukan sebuah kehinaan. Wanita janda menikah lagi bukan sebuah kehinaan. Duda menikah lagi bukan sebuah kehinaan. Yang hina adalah tadi melakukan keharaman. Melakukan penyelewengan, hubungan dengan laki-laki dengan cara haram. Itu hina, itu hina. Pintu halal harus dibuka. Kalau pintu halal ditutup, pintu haram yang kebuka. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Membuka pintu halal untuk semuanya. Mudahkan dengan yang halal. Mencukupkan dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, nampaknya telah masuk lagi satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? Saya Dodi Henry dari Bandung, Bu ya. Dari itu pengurus Majelis Bandung. Baik, Pak, silahkan bisa bertanya langsung pada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di Jawa Barat. Sekarang kan jadi wajib pakai masker, Bu ya. Kemudian kan kalau tidak pakai masker akan didenda. Nah, bagaimana hukumnya yang membayar denda dan penerima denda? Gitu aja, Bu ya. Satu lagi ya, Bu ya, itu saya kan pernah ditegur waktu sholat oleh itu ya tetangga di samping waktu sholat saya di masjid. Itu katanya kalau sholat itu tidak boleh pakai masker, gitu, itunya harus terbuka. Nah, itu bagaimana hukumnya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan masker adalah undang-undang pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan. Setiap undang-undang pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan harus kita patuhi. Demi kebaikan. Bukan untuk main-main. Demi kebaikan kesehatan, maka harus kita patuhi. Kalau kita tidak patuh, kita layak untuk dihukum. Hanya memang di dalam syariat Islam tidak ada istilah denda. Cuman karena adanya Anda di negeri Indonesia, kalau Anda tidak bayar denda, Anda mungkin bisa diganti dengan penjara. Anda masuk penjara, nggak apa-apa. Maka paling enak patuhi. Jadi begini, ukubah dengan uang itu tidak diperkenankan kecuali sudah ditentukan. Seperti fidyah, hadiah dan sebagainya. Jadi kalau menghukum dengan dalam Islam itu menghukum dengan uang ini adalah tidak diperkenankan. Karena ada yang main hukum, tentang dia kaya biar bayar dan sebagainya. Bisa begitu. Sudah dihitung lah, saya melanggar sehari tak kasihlah ini. Bahkan mungkin menjadi penegak hukum pun menjadi ladang ini. Cari pelanggar sebanyak-banyaknya nanti suruh bayar kepada dia. Ini bahaya sekali. Kalau dicermati, hukuman dengan membayar ini adalah bahaya.
Makanya haram, tidak diperkenankan. Mendenda itu tidak diperkenankan. Apakah itu pondok atau selain pondok sama, apalagi pondok pesantren. Karena apa? Ini membuat celah nanti. Sampai mungkin sebuah pondok mengatakan, wah ini anak-anak biar terlambat seminggu, sehari kan 50, seminggu kali 7, 310, lumayan. Jadi melanggarnya malah ditunggu-tunggu, itu bahaya. Sehingga tidak diperkenankan, denda itu nggak ada. Nah, karena di dalam Islam tidak ada semacam itu, kemudian kemudian ini urusan negara, ya kita harus mematuhi karena dari sisi ini. Kalau enggak, dihukum yang lain mungkin lebih bahaya lagi. Mungkin Anda nanti yang mengusulkan nanti bagaimana agar hukuman bisa dirubah deh. Penjara. Kalau penjara malah lebih mantep ini, insya Allah nggak ada yang melanggar. Coba, yang tidak masker sekali penjara 3 hari. Waduh kacau nih, pasti pakai masker semuanya. Yang nggak punya SIM masuk penjara seminggu, beres semuanya. Nah, coba penjara, wah ini kacau nih, penjara. Hukumannya begitu, penjara atau apa itu lebih membuat jera. Kalau pakai duit tergantung, jadi jatah. Sudah siapin deh, ini ketangkep kasih, kalau nggak ketangkep alhamdulillah, ketangkep kasih dia siapin. Seperti itu. Maka Anda harus membayarnya pun bukan. Yang dosa adalah yang membuat peraturan semacam itu. Yang dosa membuat peraturan. Kalau Anda tidak patuh, Anda dihukum yang lainnya. Anda terima yang lainnya kalau begitu. Paling enak apa? Anda patuhi dapat pahala. Sebab patuh dengan wali amr itu adalah di dalam urusan kemaslahatan ada hukumnya wajib. Wajib. Kalau tidak ada dosa, ikuti peraturan itu. Adapun yang kedua, pakai masker katanya tidak sah sholatnya. Memang betul pakai masker tidak sholatnya kalau hidungnya orang itu berada di jidat. Sebab sujud itu pakai jidat bukan pakai hidung. Masker di hidung. Kecuali hidungnya di jidat dipakai masker begini. Maksudnya sholat sah pakai masker. Masker kan di hidung, kecuali masker Anda kepanjangan sampai kepala. Ya, itu kan orang awam, jadi nggak usah, Anda nggak usah terlalu pusing. Oh, nggak usah pakai sholat, nggak tahu dari mana sumbernya itu. Boleh sholat pakai masker, pakai masker. Jadi masker, sholat, sujud. Yang sudut, yang kebuka adalah jidatnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya hamba Allah dari Seragen, Jawa Tengah. Buya, semoga Buya sekeluarga selalu sehat walafiat, selalu dilindungi dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan dakwah Buya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, ingin bertanya tentang bagaimana sholat saya Buya. Ketika selesai sholat isya, kebetulan jadi imam ibu dan adik saya Buya. Ketika saya rakaat kedua, tiba-tiba terasa kayak, mohon maaf, keluar air seni sedikit. Kemudian setelah selesai sholat, saya cek, ternyata benar keluar Buya. Kemudian apakah saya wajib memberitahukan kepada adik dan ibu saya atau makmum saya untuk mengulang sholatnya lagi? Ataukah sholatnya makmum saya itu sah, kemudian saya saja yang hanya mengulang? Apakah begitu Buya? Atau gimana Buya jika batal di tengah sholat tapi belum pasti tahu batalnya? Baik. Mohon jawabannya Buya. Yang pertama, di saat Anda melakukan sholat kemudian Anda merasa ada sesuatu yang membatalkan wudhu, maka Anda tidak usah tolah-toleh, tidak usah Anda lirik itu. Kecuali Anda yakin kalau air kencing mungkin hangat seperti itu. Atau ya, kalau hanya kayaknya, jangan didengar, itu setan. Kayaknya dilihat, namanya manusia tentu ada bebasahan, dipaksain keluar, ada sesuatunya. Padahal keluarnya bukan tadi, mungkin setelah kita berjalan. Jadi jangan Anda mendengar bisikan itu kecuali Anda yakin. Kalau masih dugaan, lanjutkan sholat Anda. Pergilah Anda ke toilet, Anda buka, betul ada. Adanya itu belum tentu tadi. Kalau adanya tadi sudah kering karena sudah lama perjalanan. Mungkin adanya adalah di saat Anda buka, mohon maaf, dari celana dalamnya dibuka, kendor, kemudian mulai keluar. Saat itu keluarnya mungkin. Semuanya serba mungkin, maka jangan kena was-was. Ngerasa kayak, kecuali betul-betul kerasa, itu baru keluar. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kena was-was. Was-was itu adalah senjata setan yang sangat jitu untuk menjadikan orang tidak khusyuk. Di dalam sholat dia ingat wudhu, di dalam sholat ingat kencing, di dalam sholat ingat, itu nggak khusyuk. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang
cok orang imam itu batal ada dua macam bagi makmum. Jika makmum mengetahui imamnya batal, maka haram mengikutinya. Orang tahu kok bermakmum dengan orang yang batal sholatnya. Batalnya disepakati ya, bukan batal khilaf madhab. Misalnya jelas-jelas dia misalnya sengaja dia bawa najis, atau dia ngomong, mulai tadi saya wudhu nggak ada air, katanya jadi imam, Allahu Akbar, dah nggak boleh kita ngikuti karena dia terang-terangan ngomong begitu. Nah, kita tahu dia batal, misalnya ada najis, dia nggak tahu ada najis di lehernya, ada ayam terbang langsung ayam itu, nah itu langsung, Anda tahu, kalau kita tahu nggak boleh ikut, harus mutus. Karena kita yakin dia batal sholatnya. Baik dia tahu atau tidak tahu, tapi kita tahu. Baik, selesai. Tapi kalau kita tidak tahu kayak imamnya tadi, imamnya diam-diam kencing. Nggak ngomong lagi, setelah assalamualaikum sambil ketawa, tahu enggak, aku tadi sudah batal wudhu. Maka disepakati para ulama, makmumnya sholatnya sah, urusanmu. Jangan sampai makmum dibebani untuk ngulang sholat, yang salah imamnya kok. Dan imamnya nggak ngasih tahu kecuali setelah sholat, assalamualaikum baru ngomong, Afan, tadi saya ngompol. Ya ngompol sendiri, dia ngulang sendiri, jamaah jangan disuruh mengulang. Orang jangan direpotkan, jamaah 1000, 2000 suruh ngulang semuanya, nggak ada itu. Jadi untuk makmumnya adalah sholatnya sah, karena apa? Waktu batalnya imam dia tidak tahu, tapi kalau tahu nggak boleh melanjutkan, ngikut nggak boleh, dia melanjutkan sendiri, mufaroqah. Tapi kalau dia tidak tahu maka dianggap sholatnya adalah sah. Jadi adik anda, keluarga anda tadi nggak usah ngulang, anda sendiri yang ngulang, dan tolong jangan anda kena waswas. Sebab kalau anda kena waswas, anda ngulang lagi nanti, ngulang lagi, nggak ada habis-habisnya, sampai na'udzubillah bosan melakukan sholat, setan tertawa. Wallahu a'lam bishawab. Buya nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Bogor. Baik, Bapak bisa bertanya langsung pada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau nanyakan ini Buya. Ciri-ciri pondok pesantren aliran Wahabi itu gimana ya? Itu di pondok saya, yang anak saya mondok itu tidak memperingati Maulid atau Isra Mi'raj. Pokoknya tidak ada peringatan-peringatan lah. Apa bisa dikatakan aliran Wahabi itu Buya. Terus yang kedua, di pondok itu setiap Idul Adha santrinya diwajibkan membayar iuran untuk kurban Buya sebesar 100.000. Apa itu termasuk ikut andil dalam kurban tersebut atau gimana Buya? Makasih. Baik, insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah maulid Nabi SAW, kalau ada sebuah pondok pesantren tidak merayakan maulid Nabi, tidak jaminan aliran di situ sesat. Mungkin karena tidak sempat, atau maulidnya dalam bentuk yang lain dengan sedekah. Jadi tidak serta-merta yang tidak merayakan maulid Nabi SAW atau tidak mengadakan Isra Mi'raj tidak langsung serta-merta kita hukumi sebagai aliran yang tidak benar. Untuk mengetahui bagaimana ya, cuman bisa betul katakan ciri, mungkin iya masuk ciri. Kalau terbukti membenci, tidak mau dengan perayaan maulid Nabi, itu adalah bermasalah dia. Kenapa tidak mau? Salah cara berpikirnya tentang maulid Nabi. Jadi maulid Nabi itu apa sih? Bukan mengkultuskan Nabi kok. Maulid Nabi memperkenalkan Nabi SAW. Ya, kalau mereka tidak mengingkari, hanya tidak mengerjakan, maka tidak bisa dikatakan sebagai aliran yang salah.
Bisa dicari dengan yang lainnya tentang bagaimana pemahamannya tentang maulid secara hakikatnya. Tanyakan langsung gimana hukum maulid Nabi di sini atau hukum maulidnya, bertanyakan. Kalau ternyata mereka mengatakan bid'ah sesat, berarti dia ikut kelompok yang membid'ahkan. Ini adalah ciri-ciri, ini adalah kelompok yang salah. Kenapa? Kok maulid Nabi disesatkan? Itu bagaimana? Ulama yang aneh. Kenapa kok menyesatkan? Apa sih di dalam maulid Nabi? Berkumpulnya orang untuk menyanjung Rasulullah, memperkenalkan kepada kita Nabi SAW. Kenapa harus dilarang? Kan itu isinya maulid Nabi SAW. Nggak ada lagi selain itu. Kecuali maulid Nabi yang ternyata dengan mengundang konser yang buka aurat, ini beda. Kita maulid Nabi yang kita maksud maulid Nabi seperti yang kita adakan di sini adalah maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi. Maknanya definisi maulid Nabi adalah mengagungkan Rasulullah. Dan mengagungkan Rasulullah boleh setiap saat dan harus setiap saat. Cuman kita ingin membuat mengagungkan Rasulullah dengan pribadi, keluarga, makan momen besar, mengajari, belajar bersama-sama mengagungkan Nabi, sah. Membaca sholawat di dalamnya, ada tausiah di dalamnya. Mana ada bid'ah di sini? Nggak ada bid'ah di sini. Maka kalau sudah membid'ahkan, dia bermasalah. Pasti kita bermasalah. Pasti golongan yang bermasalah ini. Mengkafirkan orang lain dan sebagainya. Sederhana. Hujahnya, ada bagian hujah masalah hujah. Hujah yang melarang itu yang aneh banget. Hujah melarang hanya karena tidak pernah dilakukan Rasulullah. Mengagungkan Nabi dengan bermacam-macam cara. Termasuk ini cara yang dilakukan di masjid ini adalah dengan berkumpulnya orang, makan bersama, kemudian dengar tausiah, menyebut Nabi, kisah Nabi, mengagungkan Nabi SAW, membaca sejarah Nabi SAW. Ada ciri-ciri yang lain adalah tentunya adalah membenci maulid Nabi, kemudian mengatakan Allah di atas, duduk di atas langit, di atas duduk di atas arsy. Ini bermasalah, itu akidah. Allah bertempat di langit, ini mengatakan Allah bertempat, ini adalah akidah sesat. Sudah, tidak usah ragu dalam hal ini. Siapapun yang mengucapkannya, biarpun dengan bermacam-macam alasan, katanya gitu ahli sunnah, ngaku-ngaku ahli sunnah. Sederhana seperti itu. Baik, kemudian masalah iuran korban bukan sebuah korban. Iuran korban bukan sebuah korban, akan tapi jatuh sedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tapi sebagai sedekah, melatihlah berkorban. Karena yang iuran itu kadang juga sudah korban di rumahnya. Orang tuanya membelikan korban, orang tuanya membelikan kambing untuk anak tersebut, kemudian dikorban dengan kambing tersebut. Karena di pondok adalah iuran, biar ikut menyenangkan tetangga 100 untuk dibelikan kambing, maka belum tidak sebagai korban, tapi sebagai sedekah yang diterima. Sebab korban bukan dengan iuran semacam itu. Iuran tapi jangan ditiadakan. Kalau di sekolah bisa diadakan iuran, boleh. Jatuhnya sedekah, sedekah akan diterima oleh Allah. Bahasanya bahasa korban, tapi untuk korban yang sesungguhnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa, yang ingin berkorban ini waktu dekat sudah, harus semuanya berusaha untuk bisa berkorban yang sunnah ainiyah. Setiap dari kita kalau bisa berkorban semampunya dong, semampunya. Ingin berkorban di pondok pesantren, langsung ke LBD Al-Bahjah, ke nomor rekening nomor rekening tidak ada. Nomor rekening tidak ada di sini, kehapus nih, kerobek. Langsung yang ingin berkorban kirim saja langsung ke Al-Bahjah. Ingin berkorban di pondok pesantren langsung mengirimkan ke pondok pesantren. Informasinya langsung ke Haris 0811 242 9595. Hilman 0853 1122 2225. Baik. Jangan lupa pondok pesantren terus memperluas lokasi pondok dan memperbanyak bangunan karena banyak semakin tambah santri. Jangan ragu untuk bisa bergabung ke infak wakaf tanah dan pembangunan pondok pesantren ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777441179 atas nama wakaf tanah Al-Bahjah, dan untuk pembangunannya ini juga mulai pembangunan, insyaallah segera dinaikkan. Infak orang tua asuh untuk mencetak kader-kader handal, ustadz-ustadz, para pembimbing-pembimbing, mencetak anak-anak untuk itu. Maka siapapun yang ingin bergabung menjadi orang tua asuh, silakan untuk bisa langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7775550
atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Infak pembangunan studio Al-Bahjah TV, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Bahjah TV. Infak Center ini untuk operasional pondok pesantren. Langsung Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 72004292 atau BNI Syariah nomor rekening 74007333 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Baik, Zakat Center yang ingin bayar zakat, tapi ingat zakat ini bukan untuk dimakan santri dan juga bukan untuk bangun pondok pesantren. Langsung ke BNI Syariah nomor rekening 0720042.000 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Infak sosial membantu korban bencana alam, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7510002223 atau nomor rekening Bank Muamalat nomor rekening 13901231123 atau BNI Syariah nomor rekening 13901113333 atas nama semuanya Al-Bahjah Peduli Sosial. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami ampuni, berikan kasih sayang. Yang masih hidup panjang, ungkan umurnya ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, anak-anak kami, santri kami, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka adalah hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Berikan segala kemudahan kepada mereka dan mudahkan segala urusan orang tua mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Dan kami semua ya Allah yang berkumpul atau bergabung di acara ini, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari permusuhan, kebencian, dendam, prasangka buruk di antara kami ya Allah. Ya Allah, wahai yang menguasai hati kami, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dalam beramal ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah, Engkau yang mudahkan kami dalam beramal, dan Engkau ya Allah yang menjaga keikhlasan kami. Maka kami serahkan hati kami kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Yang sudah berkeinginan untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka ya Allah di dunia dengan segala kebaikan untuk diri keluarga mereka, dan di akhirat kelak ya Allah dengan balasan ya Allah, kemuliaan di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka, panjangkan umur ya Allah. Kami mohon kirimkan kepada kami hamba-hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa karab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Al-Fatihah.
Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah majlis hikam pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya majlis hikam pada kesempatan kali ini dapat menjadikan kita selalu rindu akan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ingatkan sekali lagi, kami ingatkan kepada para pemirsa, para pendengar yang Anda berada, jangan lewatkan setiap Kamis malam Jumat, insya Allah kami akan kembali bersama Anda dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan saya Muhammad Hafid Nur Wahid selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.